கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் முதற்கண் எங்கள் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்விழாவிற்கு வந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த 75ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்வதில் பெருமை கொள்கிறோம். இதோ எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களின் அணிவகுப்போடு சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்க உள்ளோம். சிறப்பு சேர்க்கும் இந்த சிறப்பு விருந்தினர்களும் வருகையை பாரேன். அணிவகுப்பு பட்டாம்பூச்சியின் படபடப்பு நடுவே எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் காணவே இன்பமாயுள்ளது. இதோ இதோ இக்கட்டான வேளையிலும் நம்மளின் கண்களுடைய விருந்தாக காண்பதற்கு மகிழ்வாக இதோ எம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அழகான குளத்திலே பூத்திருக்கும் தாமரை மலர்கள் நடுவிலே தெய்வ வடிவாக சிறப்பு விருந்தினர் அம்சம் சேர்க்கும் வகையில் அழகாக நடந்து வருகிறார்கள். இருப்பது தாமரை கூட்டம் அல்ல, இதோ எம் ஆசிரியர் பெருமக்களின் கூட்டம். Good morning, one and all. In a democracy, the well-being, individuality, and happiness of every citizen is important for the overall prosperity, peace, and unity of the nation. On this special occasion of great pride and honor, I take immense pleasure to wish you all the 75th Happy Independence Day. We celebrate the day with utmost serenity and commitment because the Indian independence movement is started with
contribution of many individuals who lay down their lives for the cause of India. Music is the greatest treasure in the world. Whenever words fail, music speaks a lot. Here, let us stand up for the beautiful start of the program. Now, I call upon our school choir to sing a prayer song. இத்தாய் தேசத்தின் தமிழ் அன்னையை வாழ்த்தி பாடிடுவோம். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து.
Thank you, teachers. Really, it was graceful and pleasant to hear. Welcoming is an art and it sprouts from the heart. To express it at this juncture, I request our staff, Mrs. Parvada Vardhini, to welcome you all for this wonderful occasion. Freedom in the mind, faith in the word, pride in our soil. Rejoice in the Lord, for He has given us this breath of freedom. Yes, today we are celebrating our 75th Independence Day. With the new day comes new strength and new thoughts. 74 years ago, we were under the clutches of Britishers. But now our country had attained its glory. It is because of the freedom fighters who sacrificed their lives. Let me welcome all the good hearts gathered here to salute the nation. One nation, one vision, one identity, feel the oneness in a democratic India. With the sweet smell of freedom around us, let us welcome our chief guest. Her presence gives a spirit of oneness. She has been always a moral supporter for us, an enthusiastic motivator, an energizing hard worker, a known innovative thinker, and an inspiring orator, a dynamic headmistress, Reverend Sister Rita Balaya, Immaculate Heart of Mary's Higher Secondary School, Avadi. Welcome, dear sister. My delightful welcome to an energetical personality. Her voice, a thunder, known for her bold speech, elegant in her teaching, efficient in her guidance, a well-wisher, and our benefactor. With overwhelming joy, I welcome her valuable presence on this special occasion. Reverend Sister Maria Selvi, Assistant Headmistress, Immaculate Heart of Mary's Higher Secondary School, Avadi. Welcome, dear sister. India, incredible, novel, dazzling, immense, adorable. We have to feel proud to be a citizen. Proudly we declare we are Indians. As a sincere citizen, I find immense pleasure in inviting the most eminent, magnificent, empowered, legendary, dynamic, amicable person. Yes, it's none other than our beloved principal, Reverend Sister Emelda. Welcome, dear sister. I extend my warm welcome to all the sisters of St. Mary's Convent who have come here to join in the celebration of our country's Independence Day. Welcome, sisters. I am confident that God, who has begun this good work in you. Yes, dear parents, it's your support and encouragement in bringing up the children energize us to accomplish the goal. I welcome dear parents. The Lord gives His people strength. He blesses them with peace. It's time to welcome the God's chosen people. He provides all strength, energy, motivation, appreciation to the untiring personalities, the teachers. Welcome, my dear colleagues. God meet all our needs. He who declared freedom for our country will grant our wishes on time by hearty welcome to our supportive staff who work all the time for our school. Welcome, my dear staff of our school. All your children shall be taught by the Lord. Our school children are God-fearing and multi-talented who are awaiting to exhibit their skills on this Independence Day celebration. Welcome, my dear children. I welcome one and all to take part in this salutation celebration to our country. Once again, I wish you all a happy 75th Independence Day. It's a joyful moment to have our honorable chief guest in our midst, Reverend Sister Rita Balaya, the headmistress of Immaculate Heart of St. Mary's Girls Higher Secondary School, Avadi. She is familiar to us. She has been here with us for a long time. Under her guidance and leadership,
the school has achieved many milestones. She is outstanding example of good administration, a well-wisher and a treasure. We are indeed delighted to call her upon to be honored by our beloved Principal Reverend Sister Imelda Rani, who has been her counterpart at our school. Both IHM and our school are blessed and privileged to be headed by them. Next, we have Reverend Sister Maria Selvi, is the Assistant Headmistress of Immaculate Heart of St. Mary's Girls Higher Secondary School, Avadi. She is very active and soft-natured and always looks for perfection. I call upon Reverend Sister Tangam to honor her with shawl. வெள்ளி விழா காணும் வெண்ணிலவே, ஹிமாலய வெற்றியை நீ பெற்றிட வேண்டும் என்றுதான் ஹேமா என்று பெயர் சூட்டினாரோ? ஆம், வெள்ளி விழாவுக்கு வித்திட்ட தாரகையே, நீர் வைர விழாவின் வாயிலை தொட வாழ்த்துகிறோம். 25 ஆண்டுகள் என் பள்ளிக்காக பணியாற்றிய பன்முகமே, நின்னை வாயில் வாழ்த்துவது முறையன்று என எண்ணி வாழ்த்து மடலாக வாசிக்கிறோம். இதோ வாழ்த்து மடலை வாசிப்பதற்காக என் பள்ளியின் மூத்த தமிழாசிரியர் திரு கிறிஸ்டோபலின் டார்த்தி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு 25 ஆண்டு பணி நிறைவு கொள்ளும் திருமதி ஹேமலதா அவர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியரும் ஆசிரியர் பெருமக்களும் உவந்தளிக்கும் வாழ்த்து மடல். காந்தி நகரின் மான்புரு தம்பதியர் பொன்னுரங்கம் மோகனாவின் தவ புதல்வியார் பிறந்து தூய இருதயமேரி பள்ளியில் கல்வி பயின்று தன்புரையின் தலைமகனாம் கிரிதரன் கரம் பற்றி நல்லம் செய்யும் நண்பரே, நின் பணி சிறக்க நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். பாசமிகு பெருந்தகையே, நின் நேர்கொண்ட பார்வையும் அமிழ்தினும் இனிய பேச்சும் மாணவர்களை முன்வசம் இழுத்ததோ? கணினி வழி கல்வியினை கற்றுக் கொடுத்து கடைகோடி மாணவரையும் சிறப்பித்தாய். மாணவர் விரும்பும் மாணிக்கமே, உங்கள் கண்ணியமிகு பேச்சும் நேர்மைமிக்க நல்லுழைப்பும் இறைவன் தந்த நல்வரமோ? தோண்டும் மணக்குழி ஆண்டும் நீர்வரத்து போல நின்னிடம் உள்ள அறிவு சுரங்கம் மாணவனை உருவாக்கிடும் சிற்றுழியாக்கியதோ? காணிடை வாழும் மயில் போன்றோரே, வான்குடிப்பில் மழையாகி ஆழியாகி வீசி எழும் தென்றல் காற்று போன்ற பெருந்தகையோரை, வாழ்க நின் பணி. மீன் துடிக்கும் தடாகத்தில் மலர்ந்த பூவாய், மீட்டும் யாழ் துடிப்பினில் மலர்ந்த பாவாய், மலர்ந்த ஆன்றோரே, உன் துடிப்பு மிக்க பணிக்கு வெள்ளி விழா மட்டுமல்ல, பொன் விழா பவிழ விழா காணட்டும். வட்டமில்லா நின்வாழ்வில் வசந்தங்கள் மிளிரட்டும். நின் அறப்பணியாம் ஆசிரியப் பணியினை அகிலம் பேசட்டும். நோய் நொடியற்று பல்லாண்டு பார்வில் வாழ பாசமாய் வாழ்த்தும் தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர் பெருமக்கள், புனித சூசையப்பர் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, ஆவடி. இறைப்பணியை இன்னுயிராகவும் தன்னிடம் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு சகத்தோழியாகவும் விளங்கும் இமாக்லேட் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சகோதரி திரு ரீட்டா பாலையா அவர்களை ஆசிரியர் அறப்பணி 20 கடந்து நிற்கும் எம் பள்ளி ஆசிரியர் திருமதி ஹேமா அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்குமாறு Now it's time to get painted by unity and integrity by saffron, white and green. The tricolor in our national flag symbolizes courage, truth and prosperity. Now I request our chief guest, Reverend Sister Balaya, to hoist the flag. Sister, I humbly request
Flag. Salute. Order. Thank you. இயற்கை வளம் தியாகம் இறையாண்மை என்ற முப்பங்கினை உணர்ந்து மூவண்ண கொடியை வாழ்த்தி பாடுகிறோம். கொடி வாழ்த்து பாட Now let's take pledge to show our patriotism. Love my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. Indian royal heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all others respect and treat everyone with my courtesy. To my country and my touch my ocean. In their well-being, prosperity alone and life my happiness. Now I humbly request our Honorable Chief Guest and our Principal to take your seat to visualize and enjoy the cultural program comfortably there. Please, sisters. Coming up next is a welcome dance. வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயே வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயே வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம்.
ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி ஏனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி ஏனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி ஓர் தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் ஓர் தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் அன்றோ வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயே வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதரம் என்போம். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தார் பின் நமக்கெது வேண்டும் நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தார் பின் நமக்கெது வேண்டும் வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயே வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயே வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதரம் என்போம். Fill the heart with patriotism, carried with care, ported with pride, dipped in love, fly in glory, a moment of freedom in shadow of joy. To make fill the heart with patriotism, carried with care, ported with pride, dipped in love, fly in glory, a moment of freedom in shadow of joy. To make this day more special, here comes our shining star, Harini from 10th A, to give English speech. Our honorable chief guest, respected principals, teachers, parents, and my dear friends, a very glorious morning to all of you, and wish you all a very happy Independence Day. At the stroke of midnight, all in the world sleeps. India will have a clear freedom. Do you remember the words quoted by former Prime Minister Jawaharlal Nehru? On this special occasion, I stand before you all to once again revive the sacrifices, revolutions, and promises that we have once made for this country. Today, when we stand at the threshold of 75th Independence Day, the success achieved by a nation was hand in hand as it stands as the fifth largest economy of the world, occupying 13 military, second in terms of fighting. ISRO launched a record 104 satellites, even though the most by any country. India is one of the countries contributes nearly 70% of livestock population. Again, India made a victorious plan to flew in the 2020 Tokyo Olympics. India came a long way since independence of 1947, twice invaded by the foreigners, facing the agony of partition, and yet standing strong. That's the India for the world, a country so diversified and yet unified. Our motherland has escaped from the clutches of Englishmen, who didn't eradicate itself from poverty. There is no denying that the time achieved by a country in spite of its two enemies, that is poverty and corruption. Let me talk about freedom first. Freedom. What is freedom? Freedom doesn't mean that we can do anything we want without regard for others. Freedom doesn't mean that we can indulge in corrupt practices when the poverty is fully
in whatever field we choose. So, a great nation flourishes in every aspect. So, every Indian is her freedom to become self-sufficient, to work for the poor and the helpless, to spread an awareness of social and economic justice. So, my dear friends, let each one of us come together, pledge and continue our arty service to our motherland. And once again, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind. Very inspiring words. என் பாட்டன் கூட்டன் கண்டெடுத்த ஆட்டம் விளையாட்டிலும் வீரம் பொருந்தி விளையாட வேண்டும் என்று என் தாத்தன் சொல்லிக் கொடுத்த ஆட்டம். ஓர் தடியடி தமிழின் அடையாள ஆட்டம். இதோ சிலம்பாட்டம். தலையை நிமிர்த்தி தோளை உயர்த்தி தன்னிகரில் இந்த சிலம்பாட்டத்தை பாருங்கள். சிலம்பக்கலை தமிழனின் மூத்த கலை. ஆரம்பகால போதிரம் தன்னுடைய வீரத்தை காட்டிய உன்னதக் கலை. சிலம்பு ஒலித்தல் ஆதிகாலத்தில் மலைவாழ் மக்கள் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய ஒலிகளினால் உருவாக்கப்பட்டது. இரண்டு கைகளிலும் கம்பை சுற்றுகின்ற பொழுது அன்றைய மரத்தமிழனுடைய துடுகாட்டம் அருமையாக வெளிப்படும். அனைவரும் சின்ன குழந்தைகள், உங்கள் குழந்தைகள் தங்களுடைய கரவூசை எழுப்பி உற்சாகப்படுத்தலாமே. எத்தனை பிரிவுகள் தெரியுமா சிலம்பாட்டத்தில்? கள்ளங்கம்பு, அலங்கார சிலம்பம், நாதத்தீரல், மலையேறி மல்லி, இன்னும் எத்தனையோ காணப்படுகிறது. இதோ மாணவ மணிகள் இப்பொழுது அருமையாக ஆணை கொண்டு வீசுகின்றாரே, இதன் அருமையான பெயர் என்னவென்றால் நாங்கள் தீர வாழ்வீச்சு. இது தற்காப்பு கலைகளில் மிகவும் சிறந்த ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. தன்னுடைய உள்ளத்தையும் உடலையும் உள்ளிருக்கும் உறுப்புகளையும் பக்குவமாக சீராக இயக்கக்கூடிய உன்னத கலை நம் தமிழனின் மூத்த கலை ஆகிய சிலம்பாட்டம். மனிதனின் மன திடத்தையும் வீரத்தையும் இது வெளிப்படுத்தக்கூடியது. மாணவர்கள் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளும் விதத்தை பாருங்கள். கருவுரி எழுப்பலாமே. உங்களுடைய அருமையான கையொலி உங்களுடைய உள்ளத்தை தீர்மைப்படுத்தும். சீரான இரத்த ஓட்டத்துக்கு கூட அது பயன்படும். கருவொலி எழுப்புங்கள். எங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் எதற்கும் சலித்தவர்கள் இல்லை என்பதற்கு இதோ ஒரு சான்று.
கூர்ந்து கவனியுங்கள். மிடுக்காய் ஓர் துடுக்காட்டம். பாருங்கள், எத்தனை சுற்று சுற்றினாலும் அத்தனை சுற்றிலும் ஒவ்வொரு மலர்கள் மலரும். திருவிழா காலங்களில் அனைவரால் விரும்பக்கூடிய மிக சிறந்த ஒன்று. பாருங்கள், மல்லியாட்டத்தை கண்டுகளியுங்கள். உங்கள் கரவொலியை நிற்காமல் ஒலித்திடுங்கள். சுற்றிச் சுழலுக்கு பாருங்கள். வீரத்தின் உச்சம், வீரத் தமிழரின் மிச்சம். இதோ ஓர் அலங்கார சிலம்பம். வீர சிறுவர்களுக்கு நன்றி. இந்த சுதந்திர தின விழா இனிதே நடக்க
நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கிய இறைவனுக்கு எண்பதற்கான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி இன்று நம்மை படுத்தும் பாட சொல்லி மாறாது என்ற நிலையில் நம் மண்ணிற்காகவும் நம் மக்களுக்காகவும் வாழ்ந்த பெருந்தலைவர்களை நினைவில் கூறும் வகையில் அவர்கள் வாங்கி தந்த சுதந்திரத்தை சிறப்பாக கொண்டாடிய தீர வேண்டும் என்ற உறுதியோடு எங்களை அரவணைத்து செல்லும் எம் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு எங்களின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இத்திருநாளில் அவையை அலங்கரிக்கும் அறிவுசார் பெருமக்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். எப்போதும் நம் நாட்டின் வருங்கால கூறுகளாகிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் மகத்தான வணக்கம். அதோ பாருங்கள், வான்வெளிக்கே அழகாய் பறக்கும் எங்கள் தாய் திருநாட்டின் மூவன கொடி என்று சொல்லி வீர வணக்கம் செலுத்துவோம். சுதந்திரம் என்றால் என்ன? நம் அனைவரின் நினைவிற்கும் வருவது பள்ளியில் கொடியேற்றுவதும் இனிப்பு வழங்குவதும் பொது விடுமுறையும் தான். ஆனால் அதுதான் சுதந்திரம்? பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவை அகற்றாது என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கேற்ப புதுக்கடை போடும் என்கிறாலும் தன்னிடத்தாலும் கிடைத்ததல்ல இந்த சுதந்திரம். பல தேச தலைவர்களின் முதிரத்தாலும் உயிர் தியாகத்தாலும் பெற்றது இச்சுதந்திரம். அன்று அடிப்படைந்து கொண்டிருந்தவர்களை எல்லாம் தலைமைகள் செய்தது அதுதான் சுதந்திரம். அது சுருது பெண்களுக்கு படுத்தறிவை கொடுத்ததே அதுதான் சுதந்திரம். வீடு தூட்டிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளை ஏழு பிடிக்க செய்தது அதுதான் சுதந்திரம். ஆணுக்கிடையாக பெண்ணையும் உயரச் செய்தது அதுதான் சுதந்திரம். தாமல் மனிதனை ஆட்சியில் அமர வைத்தது அதுதான் சுதந்திரம். ஆம், அன்றைய தலைவர்களில் ஒருவரான காமராஜர் கட்சிக்காரர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சலுகை கேட்டு வருவதில்லை என்று உறுதியளித்தால் மட்டுமே முதலமைச்சர் பதவி ஏற்பேன் என்றார். இன்று எவ்வித அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து ஆசிரியராக, விஞ்ஞானியாக, நாட்டின் முதல் குடிமகன் என்ற உன்னத நிலைக்கு தனது உழைப்பால் உயர்ந்து எளிமை, நாட்டுப்பற்று என்ற இரண்டை மட்டுமே தம் சொத்தாக வைத்து மறைந்த APJ அப்துல் கலாம் போன்ற தலைவர்கள் இம்மண்ணில் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும். இந்தியாவை வல்லரசாக்க எங்களை வழிநடத்த வேண்டும். இந்நன்னாளில் கல்வி என்னும் மூன்றியம் உலகை மறுக்கும் காவியம் என்பதை உணர்ந்து அனைவரும் கல்வி கற்று கல்லாதோர் இல்லாதோர் என்று நிலைநாட்டுவோம். நாட்டை வல்லரசாக மட்டுமல்லாமல் நல்லரசாக மாற்ற வகை செய்வோம். ஆம், நெருப்பின் தீவிரம் நெஞ்சில் இருந்தால் நினைத்ததை எல்லாம் நிகழ்த்தி காட்டலாம் என்பதற்கேற்ப ஹரியானா மாநிலம் பானிபட்டில் பிறந்து இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து தன் முதல் ஒலிம்பிக் போட்டியிலேயே தங்கம் வென்று உலக அரங்கில் நம் தேசிய கீதத்தை முழங்கச் செய்த இந்தியாவின் தங்க மகன் நீரஜ் சோப்ராவுக்கும் மேலும் 2 வெள்ளி 4 வெண்கல பதக்கங்களை பெற்று தந்த ஆண் பெண் சாதனையாளர்களுக்கும் இத்தருணத்தில் மறக்காமல் நம் பள்ளியின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். இன்றைய மாணவ சமுதாயமே நமக்கு ஏன் தொட்டு என்று நழுவாது, நல்லதை செய்ய யோசிக்காது, ஏன் எதற்கு எப்படி என்று கேள்வி கேட்க தயங்காது, நம் நாட்டில் பெற்ற அறிவை மாற்றலையும் பிற நாட்டில் நடைமுறைக்காது. ஆம், அப்துல் கலாம் இந்தியாவை வல்லரசாக்க அடித்தளமாக திகழ்ந்தார். நாம் அதில் தூண்டலாவோம், கட்டணத்தை உயர்த்துவோம். அக்கட்டணத்தின் உச்சியில் நம் இந்திய கொடி பறக்கட்டும். அக்கொடியின் கீழ் நம் அனைவரின் பெயரும் பொறிக்கப்படட்டும். இன்று பறக்கும் கொடியின் தரத்தோடு வாழ தன்மானம் கொள், ஒற்றுமை கொள், தன்காலில்லை உண்மையால் உறுதிமொழியது. உலகார தேசிய கீதத்தை பாடு, ஒற்றுமை கொள்ளாது உலகளவில் உயர்நாடு அது நம் பாரத திருநாடு என்று ஓங்கி முழங்குவோமாக. வாழ்க பாரதம், வாழ்க இந்தியா, ஜெய். வாக்குவீச்சாய் உரை வீசிய எம் மாணவ செல்வங்களுக்கு பாராட்டுக்கள். குழலிடு யாழிடு என்பர் தம் மக்கள் சொல் கேளாதவர் என்பது ஐயன் வள்ளுவனின் வாக்கு. அவ்வாக்கினை மெய்ப்பிக்க இதோ குழலூதி தம் குழல் வளத்தை காட்ட வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மாணவ மழலை செல்வங்கள்.
India is unity in diversity of many languages, culture, etc. Now I call upon Praveen and Jervin from 8th standard to deliver Hindi speech. माननीय अतिथि, योग्य प्राचार्य, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय सभी छात्र, सभी को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं। माननीय महोदय, मैं जेरविन हूँ। मैं प्रेमी हूँ। आपके सभा में स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा भाषण करना हमारे लिए सम्मान की बात है। आज हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। हम उन महान भारत के नेताओं को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को अंग्रेज से मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दिया। हम भारत के लिए उनके बलिदानों के लिए नेताजी, गांधी जी, नेहरू जी, लाल बहादुर, अन्य महान नेताओं और उनके स्वतंत्रता सेनानियों का अत्यंत आभारी है। प्रिय महोदय, हम आज दुनिया के एक स्वतंत्र, प्रगतिशील और शक्तिशाली देश है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोग बहादुर और निडर हैं। हमारे भारत विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, कला और वास्तुकला में प्रगति है। हमारे जवान बहादुर हैं। उन्हीं की बदौलत हम आजादी का आनंद ले रहे हैं। हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं और दुनिया हमारा सम्मान करती है। आदरणीय साथी, आज हमें जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें हमें हल करना है। हमें गरीब, अतिवृष्टि, अशिक्षा और युवा बेरोजगारी से लड़ना होगा। हमें हमारे देश के हर कोने में जागरूकता और ज्ञान फैलाना होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें हमारे भूमि के साथ एक वादा करना होगा कि हम हर स्थिति में हमारे भूमि को सम्मान और अखंड रक्षा करेंगे। हम हर क्षेत्र में सफलता लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें सभी देशों के बीच भारत को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। हमारे लक्ष्यों के लिए एकजुट हो और कड़ी मेहनत करें। एकता के साथ हम निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा भारत दुनिया के बहुत शक्तिशाली देश बनेगा। हमें एक भारत से होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमें स्वतंत्र भारत पर जन्म लेने के लिए भाग्यशाली महसूस करना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। அன்பு, வீரம், கருணை, ஒழுக்கம் என்ற பண்புகளை கொண்டு வாழ்ந்தவர் தமிழர். தன் பிள்ளைகள் கையை வைத்து விளையாடும் மரப்பாச்சி பொம்மைக்கும் மாறாப்பு கட்டி மரியாதையாக விளையாடச் சொல்லி தந்தவர் தமிழர். தமிழகத்தில் தோன்றிய இளைய சமுதாயமே, நீ வரலாறுகளை படித்தது போதும், புது வரலாற்றினை படைத்திடுவாய். நாளைய உலகின் நம்பிக்கையாய் தோன்றிடுவாய். இதோ உங்கள் முன் உதயம் தேடும் விடியல் தமிழ் நாடகம். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த குடி எம் தமிழ் குடி. பண்பில் சிறந்த குடி, பாசத்தில் மங்கா குடி. இக்குடிக்கு ஏன் இந்த சோதனை? என்னடா ஆண்ட்ரூ, சும்மா குடி குடின்னு கத்திட்டு இருக்க? உனக்கு என்னடா ஆச்சு ஆண்ட்ரூ, சும்மா புலம்பிட்டே இருக்க? டேய், பத்திரிக்கை எடுத்து பார்த்தேன்டா, பாழா போன பத்திரிக்கை. ஏன்டா வருதம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுடா. அப்படி அந்த பத்திரிக்கையில என்னதான்டா எழுதிருக்கு? என்ன எழுதி இருக்கா? முதல் பக்கத்துல பெருகி வரும் முதியோர் இல்லங்கள். பெற்றோர் தன் குழந்தைகளுக்கு அமைப்பது கனவு இல்லங்கள், ஆனால் குழந்தைகளோ தன் பெற்றோருக்கு அமைப்பது முதியோர் இல்லங்கள். அடுத்த பக்கம் கொரோனா பெருந்தொற்றினால் குழந்தை தொழிலாளர்களாக மாறின சிறுவர்கள். என்றைக்குதான் பள்ளிகள் திறக்குமோ அன்றைக்குதான் இவர்களின் நிலை மாறும். அடுத்து சொத்துக்காக தன் தாயை கொன்ற மகன் தன் உயிரத்தையே பாலாக மாற்றி கொடுத்து வாழ வைத்த தாய்க்கு கிடைத்த பரிசை பார்த்தாயா? எங்களை ஈன்றெடுக்கும் தாய்மார்களே, உங்களுக்கா இந்த சோதனை? அடுத்து நாட்டின் முதுகெலும்பான விவசாயியின் அவல நிலை. அவர்கள் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நம்மால் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்பதை மறந்துவிட்டது மாநில சமுதாயம். திரும்பும் பக்கமெல்லாம் வேதனடா. இந்த நிலைமை மாறணும். அதனால என்ன? அதனால நான் அரசியல்வாதி ஆகணும்டா. அதன் சட்டம் போட்டு அனைத்தையும் இருக்கணும்டா. சட்டம் ரொம்ப கடுமையா இருக்கணும்டா. அப்ப ஆண்ட்ரூ, சட்டம்
கடுமையா இருந்தா மட்டும் தவறுகள் குறைச்சுன்னு நினைக்கிறியா? கண்டிப்பாக அகிம்சை வழியில் கூட சாதிக்க முடியும். வா, இப்போ உனக்கு ஒரு காட்சியை காமிக்கிறேன், அதை பார்த்து நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ. வணக்கம் காந்தி அவர்களே. வணக்கம் திலகரே. ஏதோ யோசனையில் மூழ்கி இருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அப்படி ஒன்றுமில்லை, எப்படி இந்த மக்களுக்கு விடுதலை வாங்கி தருவது என்றுதான் யோசிக்கிறேன். உமது வழியோ அகிம்சை வழி அல்லவா? ஆம் திலகரே. ஆனால் அப்பள்ளியில் சென்றால் இங்கு எந்த காரியமும் நடக்காது. கத்தியின்றி ரத்தமின்றி என்ற தாரக மந்திரம் வெள்ளையின் முன்னால் வாழ்வூசு. திலகரே, வாழெடுத்தவன் வாழால் மடிவான். மனித உயிர்கள் மாண்புடையவை. உன் வழியில் சென்றால் நல்லதுதான். ஆனால் இங்கு ரத்த ஆறு அல்லவா ஓடும். இங்கிருப்பவர்கள் அனைவரும் நம் சகோதர சகோதரிகள் அல்லவா? அப்போ என்றுதான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குமோ? பாரத்தாயே, உன் இறப்படைக்கும் நாள் என்னாலோ? பதற்றமடையாதேயும். உன் வேதனை எனக்கு புரிகிறது. உன் வீராவேசமும் என்னை மீட்டிருக்க வைக்கிறது. அப்போ அகிம்சை வழியில் நல்லையனை நம்மால் திரட்ட முடியும், அப்படிதானே? ஆம், நாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவோம். பாரத தேவியின் கொடியினை பட்டளை வீசி பறக்கச் செய்வோம். மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒற்றுமையாக இருந்து அகிம்சை வழியில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் உமது லட்சியம், அப்படிதானே? ஆசிரியர்களே, வாருங்கள், இருவரும் இணைந்து செயல்படுவோம். வாருங்கள் செயல்படுவோம். அன்று இந்த காட்சியை பார்த்தல, இதனால நீ என்னடா தெரிஞ்சுக்கிட்ட? அகிம்சை வழியில நம்மால எதையும் சாதிக்க முடியும்டா. நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து செயல்படணும்டா. கரெக்டா சொன்ன பேசி. ஆமாடா அன்று, இப்ப இளைஞர் சமுதாயம் எந்த நிலையிலடா இருக்கு? இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் நாகரிகம் என்ற பெயர்ல மது மாது செல் போன்றவற்றுக்கு அடிமையாகி சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்ப இந்த சமுதாயத்தை எப்படிடா மாற்றுறது? நாம கஷ்டப்பட்டு பெற்ற சுதந்திரத்தை எப்படி பேணி காக்கிறது? நாட்டுக்கே முதுகெலும்பா இருக்கிற வேளாண்மை நலிந்துகிட்டே வருது. அதை எப்படி மேம்படைய செய்யறது? எல்லா நற்பணிகளையும் அரசே செய்யணும்னு நினைக்காம நாம் இருக்க கிராமத்தை நாமளே தத்தெடுத்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இலவச கல்வியும் நம்ம மக்களுக்கு கைத்தொழிலையும் கற்றுக் கொடுத்து வேளாண்மை தொழிலின் முக்கியத்துவத்தை உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டி நாட்டின் முதுகெலும்பை வலுவாக்கி பிற ஊர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாக வாழலாம். அப்போ நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா கண்ட கனவு நனவாகல. ஆமாடா அன்று. இதுல இருந்து நம்ம இளைஞர் சமுதாயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? சட்டம் ரொம்ப கடுமையா இருக்க வேண்டும் என்பதை விட இருக்கிற சட்டத்தை ஒழுங்கா கடைபிடிச்சு அகிம்சை வழியில பாடுபட்டோம்னா புதிய சமுதாயத்தையும் புதியதோர் பாரதத்தையும் உருவாக்கலாம். கண்டிப்பாக உருவாக்கலாம். பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம், புதியதோர் பாரதம் தோன்ற வழிவகுப்போம். பாரத மாதா கி ஜெய். நாடு என்ன செய்தது எனக்கு என்று கேளாமல் நாட்டிற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து காட்டிய மாணவ செல்வங்களுக்கு பாராட்டுக்கள். ஆயக்கலைகள் 64ஆம், அவற்றுள் அகமும் புறமும் சிறக்க அமைந்திட்ட கலை யோகக்கலை. அதை நிகழ்த்தி காட்ட வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மாணவர்கள். பகவான் relax. Vajrasana. Relax. Komagasana. Relax. Bhujangasana. One, two.
மச்சாசனம். Relax. Chakrasana. Relax. Ekabadasana. Relax. Hatha Sanchalanasana. Relax. Uttira Tasava Konasana. Relax. ரம்யமான தோற்றம். Learn your palm. Bend. Hands out. Back up. யோகக்கலையை நிகழ்த்திய மாணவ கல்விகளுக்கு வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுகள். இறைவனையும் இந்திய தேசத்தையும் ஒரு சேர ஒற்றுமையாக நின்று நேசிப்போம் என்பதை உணர்த்திட இதோ நாட்டியமாட வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மாணவ செல்வங்கள். இந்தியாவை நேசிப்போம், இதயம் தொட்டு சொல்லுவோம், இமயம் முதல் குமரி வரை இயேசு நாமம் உயர்த்திடுவோம். இந்தியாவை நேசிப்போம், இதயம் தொட்டு சொல்லுவோம், இமயம் முதல் குமரி வரை இயேசு நாமம் உயர்த்திடுவோம். Jesus loves India, so we love India. Jesus loves India, so we love India. We love India, so we love India. We love India, so we love India. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे Congratulations, children. It's really awesome and cheerful moment. Next, let us congratulate our Olympic winners. Winning any competition is the most wonderful accomplishment in India. Resolution, steadiness, and determination brought us this great achievement. The medal winners from India of Tokyo Olympics 2021 brought a lot of cheers and honor to our motherland. On behalf of our school, our chief guest, principal, staff and students, we salute them for their great achievements of gold, silver and bronze medals. Neeraj Chopra won gold medal in javelin throw. Ravi Kumar Daya won silver medal in wrestling. Mirabai Chanu won silver medal in weightlifting. Lavlina won bronze medal in wrestling. PV Sindhu won bronze medal in badminton. Bajrang Punia won bronze medal in wrestling. Our Indian hockey men's team won bronze medal after 21 years. Now I call upon our headmistress and chief guests to join with the Olympic winners to photo shoot. Responsibility. Today is the day to remember our great leaders who accomplished the task of gaining independence for the nation. It is a joyful moment to have our chief guest, Rita Balaya. She is an astounding legendary with high level of maturity. She is humble and simple and dedicated her life to humanity, easily approachable, hardworking and helping tendency. On this special day, I request our chief guest
to deliver her golden speech. Let us honor every patriarch without whom wisdom would not have existed. What they did, we can never repay. Good morning to all. Respected Reverend Sister Yamala Rani, the principal, teachers, parents, and all my dear students and friends. It gives me immense pleasure to be with you all. I would like to speak few words from the bottom of my heart on this auspicious day. Today is a day to feel proud of being a part of this great nation. May the spirit of freedom lead us all to success and glory in life. I wish you all a very happy Independence Day. Hindus celebrate Diwali, Muslims celebrate Eid, Christians celebrate Christmas, but all religions in India should celebrate the Independence Day together because it is our national celebration. I feel immensely honored to be a part of the celebration today on 15th August. We all have gathered here to celebrate 75th Independence Day. As we all know today how important this day for all Indian citizens. This is the day the British departed after ruled to 200 years from our motherland. We should remember the sacrifices of freedom fighters whose efforts brought us freedom. The great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Netaji Subhash Chandra Bose, and all other predominant leaders devoted their entire life for the freedom of our nation. Since independence, our country had developed rapidly in the field of agriculture, education, manufacturing, science and technology, and even in sports. We have so many amazing success stories like we are the first in milk production, we are #1 in remote sensing satellites, we are second largest production of wheat, we are second largest production of rice. At the same time, India also facing long-lasting problems like terrorism, poverty, corruption and inequality, etc. Let us all pledge together to do our best and overcome these all problems. Let all work together to make our country the best in the world and be the responsible citizens. Dear friends and parents, children, during this pandemic season, let all of us fight together with our nation against coronavirus. Let all of us follow the guidelines which is given by the government. Wear mask, keep social distance, wash your hands now and then, go out when it is very, very necessary. Stay safe and healthy. Once again, I wish you all happy Independence Day. இறைச்சேவையில் இல்லாதவர், தலைமை பொறுப்பிற்கு தன்னிகர் இல்லாதவர், தடம் மாறிடாமலும் தடுமாறிடாமலும் தன் பிள்ளையின் கையை பிடித்து நடக்கும் தாயை போல் ஒவ்வொரு விழாவின் போதும் அவர்களின் கையை பிடித்து, இல்லை இல்லை, அவர்கள் எங்களின் கையை பிடித்து எங்களுடனே சேர்ந்து நடந்து எங்களை அழகுபடுத்தி பார்த்த ரசிகை, எங்களுக்கு பல நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்த தகைசால் தலைவி, ஆசான்களுக்கே ஆசானாய் விளங்கும் என் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அவர்களை இந்நன்னாளில் வாழ்த்துக்களை வழங்கிட பெருமையோடு அழைக்கிறோம். Most honored chief guest, Reverend Sister Rita Balaya, the headmistress of Immaculate Girls Higher Secondary School, Avadi,
respected sisters, teachers, parents, and my dear students. At the very outset, I wish you all a pleasant good morning and a happy Independence Day. Today, we are all here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day. Our school arranged different cultural programs to make the day memorable. Our main motive for the day is to remember the significant contributions of our freedom fighters who sacrificed everything for us to make our country an independent nation. I would like to say the young generation is our future for the country. With youth, talents and efforts towards the country, India can succeed more in the future. We need to understand the importance of patriotism and the importance of Independence Day in our country. Together in unity, we can strengthen our nation for a beautiful future. I would like to appreciate to all the teachers, parents, participants, prize winners and voters for the success of all the items on this special occasion. First foremost, I would like to thank God for His blessing showered upon us abundantly. I express my gratitude to you all for your kind cooperation to make this program a grand success. Life is God's gift for us. What we become is our gift of God. Grow into a wonderful human person. Surely Mrs. Kema is a gifted person for our school. I would like to thank Mrs. Kema who has done her dedicated, wholehearted service for 25 years in our esteemed institution. God bless her coming all the years to present her endeavor service for wholehearted for welfare of our children. Once again, I wish you all happy Independence Day. God bless you all. Thank you so much, sister. Your words are always echo in our ears and mind. நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்றுணர்ந்து நன்றி உரை வாசிப்பதற்காக வருகிறார் எம் பள்ளி தமிழாசிரியர். குங்குமலை சாரலிலே குளிர்மலையின் சோலையிலே எங்கும் தலையாட்டும் இன்னமுதாய் சோலையிலே தங்கமலர் பறித்து தமிழ் தாய்க்கு சூட்டிவிட்டு நம் பண்பாட்டின் உறைவிடமாய் நன்றி உரையை பகிர நான் இவ்விடம் வந்துள்ளேன். நாமணக்க பாமணக்க மாபெரும் இயேசுவிற்கு முதல் நன்றி. உற்றொளி உதவியும் உருபொருள் கொடுக்கும் பிச்சை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. அவ்வண்ணமே மாணவர்களுக்கு அறிவுசார் கல்வியோடு ஞான கல்வியையும் அளிப்பவர் இமாகிரேட் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அருட்சகோதரி ரீட்டா பாலையா அவர்கள். பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையிலும் யாம் அழைத்தமைக்கு இன்முகம் காட்டி இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கும் எம் பள்ளியின் சார்பில் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் கூறிக்கொள்கிறேன். அன்பால் ஞானப்பால் ஊட்டி அறத்தால் ஆசிரியர் பணி செய்து இமாகிரேட் பள்ளியின் துணை தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து மாணவர்களை ஒழுக்கத்திலும் இறை ஞானத்திலும் கல்வியிலும் நடைபெற செய்பவர்கள் அருட்சகோதரி மரிய செல்வி அவர்களுக்கும் எம் பள்ளியின் சார்பாக சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். எம் பள்ளியின் நம்பிக்கையாய் இருந்து விடியல் கீற்றின் இறைநாதமாய் மாற்றி வினா குறிகளை ஆச்சரிய குறிகளாய் மாற்றும் ஆற்றல் படைத்தவர் எம் பள்ளி தலைமையாசிரியர் அவர்கள். இவ்விழா சிறப்பு அமைய ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்தவர்கள். இவ்விழா அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாக சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்கிறேன். நிழலும் நினைவும் இரண்டர கலந்த ஒன்று. அவ்வண்ணமே எம் பள்ளி தலைமையாசிரியரோடு தோள் கொடுத்து நம் பள்ளியினை
புத்துயிர் பெற வைப்பவர்கள் அருட்சகோதரி கிளாரா மற்றும் அருட்சகோதரி தங்கம் அவர்களுக்கும் எம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாக சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இவ்விழா மேலும் சிறக்க அன்பின் உறவுகளாக வருகை தந்துள்ள புனித சூசியப்பர் இல்ல அருட்சகோதரிகளுக்கும் மனதார சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் கூறிக்கொள்கிறேன். எம் பள்ளியின் தூண்களாம் அன்பு மாணவர்களை எமக்கு தந்திட்ட பெற்றோர்களே, எம் பள்ளி வளர்ச்சியில் தம் அரும் பங்கை ஆற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் கல்வி வளர்ச்சியில் ஜூம், ஆன்லைன் முதலியவற்றோடு தோழமையோடு தாங்குகிறீர்கள். உங்களுக்கும் எம் பள்ளியின் சார்பில் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்கிறேன். எம் பள்ளியின் மாணவ சிறார்கள் நாளைய உலகின் தலைவர்கள், தம் எண்ணங்களை வெளிக்கொணரும் கலைஞர்கள். அவ்வண்ணமே தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் நாட்டிய மணிகளாக, நாவன்மை மிக்கோராக, நடிப்பு திறமை உடையவர்களாக விளங்குகிறார்கள். அவர் தம் அகம் புறம் சிறக்க யோகா, வீரத்தின் விளைநிலமாக்க சிலம்பம், மொத்தத்தில் எம் மாணவர்கள் நாளைய உலகம் படைக்கும் விடிவெளிகளாக நம்மிடையே தோன்றி மகிழ்ச்சி ஊட்டினார்கள். அவர்களுக்கும் இந்நிகழ்வை வெற்றிகரமாக நடத்த உதவிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் நன்றியை ஏறெடுக்கிறேன். இறைபக்தியின் உச்சமாய், தேசபக்தியின் உறைவிடமாய், சிறந்த மனோதிடம் உடையவராய், எடுத்ததை சிறப்பாக முடிக்கும் இயல்புடையவராய், உடற்பயிற்சியின் பயிற்சி பாசறையாய் விளங்குபவர் எம் பள்ளி உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் திரு இளங்கோவன் அவர்கள். தங்களுக்கு பணித்திட்ட பணிகளை சிறமேற்கொண்டு செயல்பட்டு இவ்விழாவினை வெற்றி விழாவாக மாற்றினார்கள். அவர்களுக்கும் எம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாக நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கிறேன். ஒரு விழா சிறப்புற அமைய அடிப்படை ஆதாரமாக இருப்பது ஒளி. அதனை சிறந்த முறையில் அமைத்து தந்த திருவாளர் மோகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாணவர்களுக்கு வாக்கிய கருவிகளை மீட்டுவதற்கு பயிற்சி அளித்த பேண்ட் மாஸ்டர் திருவாளர் சார்லஸ் அவர்களுக்கும், மேடை அலங்காரருக்கு உதவி செய்த திருவாளர் ஜேம்ஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் உதவி செய்த என் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் என் நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஆரம்புடன் அறிவூட்டி இளமை சேர் எழிலுடன் மாணவர்களுக்கு மன வலிமையும் அளித்து நெஞ்சின் இரக்கமும் உயர்ந்த குறிக்கோளும் ஏற்றிட்ட தீபங்களையும் ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவனுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் சிற்பங்களை வெளிக்கொணரும் தன்னிலரில்லா தியாக சிற்பிகள் அவர்களுக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நன்றியினையும் கூறிக்கொள்கிறேன். இன்றைய நாளில் இவ்வினிய விழா நன்றே நடைபெற உதவிய எம் பள்ளியின் அலுவலக பொறுப்பாளர்கள், இதர பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பில் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். நேர்முகமாகவும் மறைமுகமாகவும் உதவி செய்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எம் மனதார நன்றியினையும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கிறேன். வாழ்க பாரதம், வளர்க இந்தியா, ஜெய்ஹிந்த். நன்றி பாராட்டிய ஆசிரியர் சகோதரிக்கு நன்றி. Now let us stand up and raise our voices in union and sing our national anthem proudly.